Sister Ivan, I just messaged you. Mike de banca, Qari sahab, Mike de banca. Sister Ivan, I was just messaging you that the condition of the life is, there was only one special condition, that after, 1 minute or 2 minutes, you just, if you can please turn off the camera. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Right. دنه منګه یو سوال دنه لرو چې کله امریکان افغانستان ته راغله د دیموکراسي چغې وهلې در حال کې چې د افغانستان خلک له دیموکراسي سره نابلد وو خو د کمونیزم او د سوسیالیزم او د خلق او د پرچم ظلمونه تر شا پریښي وو دیموکراسي ته دومره په بده سترګه نه کته لیکن له غرب نه راغلي امریکایان د دیموکراسي له نغارې سره افغانستان ته راغله چې دیموکراسي خلکو ته ښه ژوند ورکوي پرمختګ ورکوي ازادي د بیان ده او ازادي د مذهب ده چې کله امریکایان اروپایان ناټو افغانستان ته راغله کوم ظلمونه کوم وحشتونه چې دغه دیموکراتانو یا په اصطلاح دغه د کلیسا پاپانو په افغانستان کې وکړه نن موږ په کمونیزم باندې شکر باشو کمونستان موږ ښه بولو تر دوی د روسانو امپراتوري چې په هغه وخت کې کوم ظلمونه کړي دي امریکایانو اروپایانو 10 چنده تر هغه زیات کړي یو مثال د نن لایو خپرونه ده چې همدغه دیموکراسي نه موږ په ګټې اخیستنې سره موږ څوک د بیان ازادي ته نه پرېږدي ولې اروپا میشتو د اروپا اتحادیې مشران د ناټو مشران امریکایانو د دیموکراسي تر چتر لاندې موږ ته دروغ وویلې په دروغو باندې ولې د موږ د خلکو اذهان هغه کړه ولې بین المللي محکمه حقوق د بشر هومن رایټس په سلګونو نورې مؤسسات ولې خاموشه دي ولې د بیان د ازادۍ حق موږ ته نه راکول کېږي ولې د دیموکراسۍ تر چتر لاندې دومره ظلم او وحشت په افغانستان کې وشو چې نن کمونستان په باندې شرمېږي Would you allow me, Doctor, to... Okay. Dr. Redley? Yes? Our General Mubin is asking, it's his question, and he is saying that when the US invaded Afghanistan and the other NATO friends or coalition, they was saying that they want to bring democracy to Afghanistan, although that Afghan people or Afghan nation was never used to democracy before that, but they have seen what the communism have done to us from the Russian invasion time. So what he's also saying is that what do you think, that is this fair that they come to us saying that we will show you or we will teach you the democracy, and then with their own democracy now they don't give us the freedom of speech, which is the basic rights that anyone would have in his country. So what he's trying to say is that when we come online on this kind of program like a StreamYard, for example, on Facebook, then they report us. Mr. Jamal, the question is so many parts. Please raise. Yeah, so freedom of speech that freedom of speech that he is saying that in this democracy we are not getting freedom of speech. So what do you think about this? Well, when America and Britain went to war with Afghanistan, I was in Kabul in prison on the night that the war began, and I realized then through the barrel of a gun. Nor can you force a democracy on a country that doesn't want democracy. What works well in America will not necessarily travel well to Afghanistan, just as what happens in Afghanistan would not travel well to what happens in America. We have to respect each other's differences and each other's cultures. Otherwise, we cannot all be the same, and the world would be a very boring place
if we all ate McDonald's and chips. You know, it's there's a reason why countries have different cultures. Thank you for the answer. ډاکټر رادلی وی چې ظاهره خبره ده چې هر وطن خپل عنعنات لري، خپل کلتور لري، خپل طریقې لري د ژوند د تیرولو. نو په د اساس باندې افغانیان نه غواړي چې دوی ته دیموکراسي راننوځي. د دوی خپل یو ژوند د خپل یو کلتور ده چې دوی په هغې کې خوښ دي او په هغې کې وخت تیروي. نو ټولې دنیا ته پکار ده چې د یو بل وطن او د یو بل هیواد د عنعناتو او د کلتور قدر وکړي او هر څوک پرېږدي چې خپل ژوند په خپله توګه چې څه رقم ته دوی غواړي تیر کړي. دا د دوی د جواب اختصار و. قاری صاحب خوسته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو که زمون غږ لرئ یا پوښتنه لرئ قاری صاحب محترم مهرباني وکړئ. قاری صاحب خوسته السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام مهرباني وکړئ. قاری صاحب پوښتنې لرئ هر شی لرئ سټوډیو مو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما غږ لرئ ډاکټر صاحب؟ قاری صاحب تاسو غږ شته مهرباني وکړئ خپل سوال یا پوښتنه هر شی چې لرئ مطرح کړئ. مهرباني وکړئ قاری صاحب. مبین صاحب زما غږ لرئ؟ غږ مو شته قاری صاحب. قاری صاحب غږ مو شته مهرباني وکړئ غږ مو شته. قاری صاحب سعید د مونږ غږ تا سره شته؟ مبین صاحب زما غږ قاری صاحب غږ مو شته د انټرنیټ ستونزه ده نه لري. دا د قاری صاحب د مونږ غږ نه لري. دا خطا کومه که بیرته مو راواخیسته مهرباني وکړئ. کوم سوالونه چې وشول د مونږ له خوا نه د هغه جواب ما پیدا نه که، خو به هر حال دا ستا پوښتنې مختصر دا ستا پوښتنې به وکړم ځکه دا چې پوښتنه په ترانسلیشن کې اجازه راکړئ دا خالد پوښتنه وکړي بیا به زه ستاسو پوښتنه. خالد صاحب مهرباني وکړئ. خالد صاحب تاسو زموږ غږ لرئ؟ قاری صاحب سعید خوسته د مونږ اواز شته تا سره؟ قاری صاحب سعید خوسته جنرال صاحب خالد پوښتنه وکړه. خالد صاحب که تاسو پوښتنه نه لرئ د سټوډیو کې خلک انتظار ده چې بیا زه خپل پوښتنې شروع کړم. باش ماک سوال میکنم بس پوښتنه دی وکړه خالد بیرته پورته شه. سوالت زود بکو و مختصر که سوالت کوتاه و شارت باشه. پرسان کو وحید محمد وحید صدیقی صاحب. Okay, Sister Ivan, what do you think about the relationship between us Muslims and the non-Muslims? پوښتنه داسې ده چې د خور نه پوښتنه وکړي چې څنګه د مسلمان او د غیر مسلمان په منځ کې روابط څنګه ده. ځواب به درکړي او ترانسلیټ به عمر جمال کړي. جمال صاحب مختصر هغه ټکي واخلي مهرباني وکړئ. Madam, we are waiting for your answer. Well, I think that there could be an improvement on both sides. Our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, reached out to non-Muslims right from those early days, and he knew the importance of making friends from other faiths. When he needed to protect the first generation of Muslims, he sent them to Abyssinia. Thank you, madam. Thank you, because it's too much for translate. Jamal said, "Mera bani ko dir kole teki wele mera bani." Okay.
Thank you, Doctor. سوال خو دوی ویلو چې د مسلمان او د غیر مسلمان په منځ کې رابطه باید څنګه وي. ډاکټر صاحب ته جواب ورکړو، ویل چې موږ د باید خپل ستر لارښود محمد صلی الله علیه وسلم نزد کو چې هغه به څنګه د نورو قبایلو سره یا د نورو ادیانو پیرویانو سره به څنګه د ښې علاقې ساتلې او څنګه به دوی هغه سره د دوی مرګلتیا او ښه رفتمات به تر څو چې دوی اسلام ته دعوت کی. نو دوی وایي چې باید موږ د خپل ستر لارښود رسول الله مبارک په نقش قدم لاړ شو په دې کې. مننه. second questions وحید صاحب تاسو پوښتنه وکړئ. مختصر سوال ته بسیار مالی ندارم فعلا کدام سوال شما لینا کول شي دا لینا نه پوښتنه وکړو تاسو بیرته ګرځو ځکه دا خلک وایي چې مختصر ځواب ورکړي. لینا پوښتنه وکړئ. لینا. Hello, assalamu alaikum. Okay, my question is basically, from your experience, what do you think the biggest impediment to peace is in Afghanistan? Sorry, could you repeat the question? Okay, so basically, from your experience, what do you think the biggest impediment is to peace in Afghanistan? Well, I would say that the biggest impediment to peace at the moment is foreign interference and meddling. And I believe that the best way of achieving peace is by sitting down and talking. And talking is far more preferable and achieves far more than fighting. Thank you, Doctor. The translation for Miss Lena is چې دی پوښتنه وکړه Miss Lena خور پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې په مقابل کې یا د سولې پر مخ غټ خنډ چې شي دا یا خنډونه چې دي. نو ډاکټر یوان ورته ویل چې د ټولو نه مین خنډ چې دا یا اساسي خنډ چې دا هغه خارجي مداخله دي چې په افغانستان کې کیږي او بهتره دغه د چې خارجي مداخله ونه شي او سوله د بین المذاکراتو د بین الافغاني مذاکراتو تر لارې زر ته زر شروع شي تر څو چې سوله راشي. مختصر مبین صاحب زه به ستاسو پخوانی سوالونه لږ ووایم د دې ازادۍ د بیان، دیموکراسي، هیومن رایټس، سیویلایزیشن and ګلوبلایزیشن. مادام د کمونیزم او د دیموکراسۍ چې افغانان څومره چې په بده سترګه کمونیزم ته کتل دیموکراسۍ ته نه کتل، لیکن نن چې موږ څومره دیموکراسۍ نه نفرت لرو کمونیزم نه درلوده. موږ هماغه پوښتنه ستا کوم که اجازه راکړئ زه در موضوع موږ نه خطا نسی. Madam, there is a question from Mr. General Mubin. They ask you why we don't have freedom of speech and freedom of expression if we are Muslim. In this 19 years war against coalition army in Afghanistan, with so many people killed and innocent children murders, and there is no any freedom of expression for us. This is not double standard of the Western civilization towards of Islam. Well, it is double standards, isn't it? And it seems that with the West, freedom of speech is only welcome when you say what the West wants to hear. So again, we should strive towards mutual respect and understanding and let everyone enjoy freedom of speech. Thank you, Doctor. Doctor صاحب پوښتنه وکړه د ډاکټر یوان چې تاسو څه وایي چې دغه د بیان ازادي دغه دیموکراسي کې یا د 19 کالو کې چې څومره په مونږ کې ظلم وشو د دې کله چې مونږ راځو او په میډیا کې د دې باره کې خبره کوو د مسلمانانو ته دومره د بیان ازادي ولنه ورکول کېږي څوک د اسلام په نام خبره کوي. نو ډاکټر یوان په جواب کې ورته ویل چې د دې تاسف خبره دغه ده چې بیان ازادي د دیموکراسان اغه ته وایي چې څوک د دوی پر رایه غږیږي
څوک د دوی پر رایه نه غږیږي نو هغې ته دوی بیان ازادي نه وایي. په دې باندې دوی وم خندل. نو مقصد د خبرې دغه ده چې بیان ازادي صرف هغه ده چې د دوی په طرف غږیږي، دوی په اړه د دوی په برعکس چې غږیږي بیا بیان ازادي نشته. دوی مختصر وو. مهرباني وکړئ. دکتر ماک سوال میکنم. سوال دارم مختصر و بسیار مختصر. مهربانی وکړئ. Sister Ivan, can you please talk about those days which you was in captivity of Taliban, how the Taliban treated you, and give one of your most unforgettable or amazing event of those days, please? Well, I was terrified. I really did not think that I was going to survive. I had read so many propaganda against the Taliban that I really thought I would be executed. Instead, I was treated with courtesy and respect. And when I see what has happened to others who were arrested in Afghanistan and ended up in Guantanamo Bay, I thank God I was captured by the Taliban and not by the Americans. Thank you very much for the very nice answer. And that's reality. Dr. Delta Wahid say پوښتنه وکړه چې خور ته ویلې ډاکټر یوان ته چې تاسو چې کله په افغانستان کې ونیول شو د طالبانو دغه په هغه وخت کې تاسو سره څنګه معاملات دوی وکړله یا څنګه رفتار در سره وکړو نو دوی په مقابل کې ورته وویل ډاکټر صاحب په جواب کې چې زه ما هیڅ توقع نه و د دوی نه چې دوی به ما سره دومره ښه کردار ادا کوي دومره ښه اخلاق به سره چلوي دا دوی وایي چې زه یو شاهدي ورکوم ګویي ورکوم په دغه چې کله وروسته ما په ګونتنامو کې د افغانستان هغه نیولي شوي خلک چې امریکایانو نیولي په ګونتنامو کې ظلمونه ورسره وکړل نو وروسته ما په دغې د الله تعالی نه شکر ادا کولو چې زه طالبانو نیولي وم خو په ګونتنامو کې امریکایانو نه یم نیولي کني ما سره بل ته ډیر بد چلن شوی وای نو دغه د ډاکټر یوان یو ډیره ښه بیلګه تاسو ته درکړه چې طالبانو دوی سره څنګه کردار ادا کړی و عمر جمال صاحب یو سوال ته بل کوم که چیرته طالبان نه وای د افغان اولس رښتینی مدافعین د اسلامي امارت غازیان او اتلان شتون نه درلودلی په دې 18 کلنې جګړې کې دغه دیموکراتان او سیکولرانو امریکایي وحشیانو په افغانانو نور څومره ظلم کړی و مونږ بار بار وایو چې الحمدلله چې طالبان شته مننه Dr. Yuan, General Mubin is asking here that if the Emirates or Islamic Emirates, which is Taliban, was not there, what do you think, how long this tragedy of Americans invading Afghanistan was going to be going for so long? So what do you think if Taliban was not there and they didn't free Afghani people from the